आजा प्यारे सतगुरु आजा, अपनी सूरत मैनू बता जा, अपनी सूरत मैनू बता जा। मरने के समय सुरत कैसे टूटती है, संत अपनी शरणागत सुरत की कैसे रक्षा करते हैं, क्यों भाई? संत जीव की विपत छुड़ावे, कर्म जीव जगत को चावे। जगत संत जीव की विपत छुड़ावे, कर्म जीव जगत को चावे। ये बाणी संत तुलसी साहब दी है, रतन सागर विचों। आप पूना सतारा दी गद्दी दे वारस बनने वाले सन, बड़े लड़के सन। उन्होंने उस गद्दी दा वारस बनना सीगा, लेकिन परमात्मा दा प्यार इशक उन्हां दे दिल अंदर बचपने तो ही सी, और पिता चाहुंदा सी कि मैं भजन बंदगी करा, बुढ़ा हो गया है, ये बड़ा लड़का है, ये घर दा कारोबार सांभे। लेकिन वो चुप करके ही घरों चले गए। यूपी दे अंदर आके हाथरस दे विच अपना सत्संग खड़ा किया और संत मत दा प्रचार किया। स्वामी जी महाराज जेड़े इस मत दे बानी सन, उन्हां नूं इन्हां तुलसी साहब संत तो ही नामदान प्राप्त होया सी, लैट प्राप्त हुई सी। और आप दी हमेशा ही मस्ती वाली हालत रहिंदी सीगी, खिचाव वाली हालत रहिंदी सीगी। आप शादीशुदा नहीं सन और बड़े उच्चे घाट दी बाणी बोलदे सन। अगर कोई प्रेमी पास हुंदा सी तो बाणी लिख लैंदा सीगा, नहीं तां बाणी दा बहुत सारा जखीरा एवें चलिया जांदा सी। और फिरदे इन्हां दा एक शिष्य सी जिसने कुछ सवाल कीते और तुलसी साहब उस नूं जवाब दिंदे है। ये सवाल जवाब मैं तुहानूं 2-3 दिन सत्संग सुणाऊंगा, जिहदे विच आप दसदे है कि जिन्ना आत्मा नूं गुरु नहीं मिलिया उन्हां दी काल की हालत करदा है, और जदों आत्मा शरीर नूं छड्डदी है, संत किस तरह अपनी शरण विच आत्मा नूं लै लैंदे हन। हिरदे नूं तुलसी साहब समझाउंदे है कि देख संत महात्मा मालिक दे प्यारे, इस संसार दे उत्ते आत्मा दे वास्ते हजारों ही माता पिता जैसा दिल हमदर्दी लैके आउंदे हन। दुनिया दे प्यार अंदर कोई ना कोई गर्ज छुपी हुंदी है, लेकिन संतां दा सच्चा प्यार हुंदा है। संतां दे प्यार अंदर कोई भी गर्ज नहीं छुपी हुंदी। संत आके हमेशा समझाउंदे है कि ये प्यारिओ देश तुहाडा नहीं, ये कौमां तुहाडियां नहीं, जिन्हां पिछे तुसीं लड़ झगड़ रहे हो, चलो तुसीं साडे नाल, असीं तुहानूं तुहाडे घर छड्ड दिन्ने हैं। तुहाडा घर सचखंड है, वो परेशानियां और अशांति तो ऊपर है, वो शांति का देश है। ये आत्मा दुखां दी घेरी हुई है, परेशानियां दी घेरी हुई है। जद दा इसने परमात्मा दा आपदा घर छड्डिया होया है, उदों दी कदे किसी जगह जाके जन्म लेंदी है, कदे किसी जगह जाके जन्म लेंदी है। ना धन विच सुख, ना पुत्र पोतरियां च सुख, ना किसी समाज का लीडर बन के इस आत्मा नूं सुख प्राप्त होया। प्रेमियां दे पत्रां तो पता लगता है कि कितने अशांत है, कितने दुखां दे घेरे हुए हैं। कोई पत्नी हथों दुखी होया फिरदा है, कोई पत्नी पति हथों दुखी हुई फिरदी है, कोई बेरोजगारी हथों तंग है, और कोई
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਜਗਤ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਜੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਆਏ ਕੁਝ ਵਕਤ ਬਾਅਦ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਕਰੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਬਈ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਪੀ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕੀ ਚੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, संत जीव की विपत छुड़ावे, कर्म जीव जगत को चावे, या को फल 84 माई, पिन पिन तोहे कहूँ सुनाई। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੀਵ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, या को फल 84 माई, पिन पिन तोहे कहूँ सुनाई। जब जीव निकर देह दर्शाऊं, होए समय की समझ सुनाऊं। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਬਦਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ। जब जीव निकर देह दर्शाऊं, होए समय की समझ सुनाऊं। निकर जीव तन छूटे भाई,
जब की बातें कहूँ बुझाई, सिमटे आकाश पास जब जावे, जब नाड़ी में शीत समावे। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਰਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਕੀ ਟਿਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੈਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। सिमट आकाश पास जब जावे, जब नाड़ी में शीत समावे, जस रवि असत होए अंधियारा, प्राणपति तन तुक तुक तारा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਦਿਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹਿੱਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਮ ਹਿੱਲੇ, ਨਾ ਅੱਖ ਫਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਔਰਤ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੋ। जस रवि असत होए अंधियारा, प्राणपति तन तुक तुक तारा, जस रवि पास गए उजियासी, तुक तुक प्राण बसे तन बासी, निकसे श्वास पास कुन प्राणा, ये रे सिमट कहे कहाँ समाना, यो बेठाव जौन से ठाई, दसवां द्वार ब्रह्म के माही, सूरज ब्रह्म द्वार 10 माही, उनसे किरण अंड में आई। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਆਖਰ ਇਹ ਅੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਆ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਅਕਸ਼ ਸੀਗਾ ਨੂਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਖਸਾਈ ਸਮਝਿਆ। सूरज ब्रह्म द्वार 10 माही, उनसे किरण अंड में आई, किरण 5
पांच तत् प्राण कहाया, तत् मिल पांच आकाश जगाया। आत्म सब में पास प्रकाशा, सोई पास किया तन बासा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੇ ਪਈ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਬਣ ਗਏ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਆਕਾਸ਼। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਨਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। आत्म सब में पास प्रकाशा, सोई पास किया तन बासा। मार्ग पास जोई मग आया, तारक तालवे राह समाया। ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल आई, ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल जाई। ऐसे पास नाभ के माही। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਸੱਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਵਰ ਗੁਫਾ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਬੰਨੀ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ज्यों प्रतिबिंब पड़े जल जाई, ऐसे पास नाभ के माही। नाभ तेज तन माहे समाना, रोम रोम बदन में जाना। पास तेज चेतन पै काया, यह पीतर में बरन बताया। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਧੁੱਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। पास तेज चेतन पै काया, ये पीतर में बरन बताया। जिन घट सैल करी काया की, भीतर भेद कह जोई पाखी। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। जिन घट सैल करी काया की, भीतर भेद कह जोए पाखी। ऊप
ऊपर की कहनी नह मानू, अंदर उदय होए कट पानू। दोहा। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਿਕਲੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਨਾ ਭੇਦ ਲਿਖਿਓ, ਜੋ ਗੁਰ ਨੇ ਗੁਰਮੋਹਿ ਬਤਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਵਾਹੂ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੇ ਜਾਹਰਾ। ਇਹ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਚੜੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਵੇਦ ਦਾ ਚੋਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ। ऊपर की कहनी नह मानू, अंदर उदय होए कट पानू। दोहा। अंदर पान उदय बिना, भीतर की का कहे न। बैन बचन झूठे कहे, बिन अंदर नैन। ਹੁਣ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਦੋ ਉਧਰੋਂ ਤੁਕਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਚਾਰ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਗੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੇ ਔਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਆਖਰ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਭ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਰ ਭੇਜਿਆ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਚ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦਾ ਵੀ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ ਝੂਠ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ, ਭਲਾ ਭਲਾਈ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟੇ। ਹਾਂ, क्यों पई ब्रह्म जीव कुन प्राण कहाया, यही काया में पाख बताया। ब्रह्म जीव कुन प्राण कहाया, यह काया में पाख बताया। बर्म जीव किरण। ब्रह्म जीव किरण प्राण कहाया, यह काया में पाख बताया। ब्रह्म जीव किरण प्राण कहाया, यह काया में पाख बताया। दूजा पढ़। ठीक ठौरे यार ठाम ठिकाना, अंदर कोई परख पहचाना। ये सब बैन बदन में पाखी, सुन कर साध दे होंगे साखी। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਅਲਫਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਹਾਰ ਖਿਚੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੌਣ ਹਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਥਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਾਰਪਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਚੌੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਗਣ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਗਲ ਜਿੱਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗੂੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲਾਏ, ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਤੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਲਦ ਬੱਧਾ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਲੋ ਸਈਓ ਰਣ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਰਨ ਕਲੋਲਾ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਬਗੈਰ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ 10-20 ਸਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਪਿਰਥੀਆ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਿਰਥੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਵਿਚਾਲੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਅਰਜਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਦਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਪ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤਿਰਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਡਾਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਿਰਥੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਲੜਕਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 3 ਪੱਤਰ ਆਏ, ਤਿੰਨੇ ਲਕੋ ਲਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਰਥੀਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਔਰ ਤੜਫ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਪਿਰਥੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਛਾਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਘਾਟ ਸੀਗਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਕੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਦਵਾਏ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਨੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇ, ਕਿਸੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੱਝੇਗੇ। ਇਹੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬੈਨ ਬਦਨ में पाखी, सुन कर साध देओगे साखी। निकरे प्राण बदन से जावे, जाहे समय की संत सुनावे। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। निकरे प्राण बदन से जावे, जाहे समय की संत सुनावे। जांका अब दृष्टांत सुनाऊं, नकल माही में असल दिखाऊं। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ
क्योंकि असल जो है आखिर उसका तो कोई प्रमाण ही नहीं दिता जा सकता। फिर भी संत महात्मा सानू समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, ज्ञान का अब दृष्टांत सुनाऊं, नकल माही में असल दिखाऊं। जैसे पतंग गगन चढ़ जावे, डोरी देत देत बढ़ जावे। जब डोरी खींच खिलाड़ी, खींच डोर भूमि पर डारी। सिमटी डोर किया उन पिंडा, यह विद सूरत खिंचे ब्रह्मंडा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਡੋਰ ਆਹਿਸਤੇ ਆਹਿਸਤੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਖਰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਜਦ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਮੀਚੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਖੋਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਂਖ ਨਾ ਮੂੰਦੂ ਕਾਨ ਨਾ ਰੂੰਦੂ, ਕਾਇਆ ਕਸ਼ਟ ਨ ਧਾਰੂ, ਖੁੱਲੇ ਨੈਣ ਮੈਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਦੇਖੂ, ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰੂ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਜਨ ਤੇਲ ਕੀ ਧਾਰ, ਸਾਧਨਾ ਅਧ ਕੈ ਸਾਧੀ। सिमटी डोर किया उन पिंडा, यह विद सुरत खिंचे ब्रह्मंडा। रोम रोम से तेज खिंचाना, सिमट सिमट नाभि में आना। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। रोम रोम से तेज खिंचाना, सिमट सिमट नाभि में आना। नाभ तेज से पास उठाया, जब तन मधु तालवे आया। ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਭੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। नाभ तेज से पास उठाया, अब तन मधु तालवे आया। तालवे से जब डोर खिंचानी, जब तत् पांच अंड में आनी। खींचे डोर प्राण इंच आवे, काल कान पर आसन लावे। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਕਾਲ ਕੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। खींचे डोर प्राण इंच आवे, काल कान पर आसन लावे। काल कान के मार्ग लाई, या विद तन के माहे सुमाई। जब का डोर को पकड़े जाई, जब वा डोर को पकड़े जाई।
संत सुरत की बैठक वाही। ਹੁਣ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जब वाडोर को पकड़े जाई, संत सुरत की बैठक वाही। वही सतगुर की बैठक पासा, डोर छाड़ होए काल निरासा। ਹੁਣ ਕਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਪਕੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। वही सतगुर की बैठक पासा, डोर छाड़ होए काल निरासा। प्राणी सतगुरु की सुध लावे, डोरी छाड़ काल अलगावे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ डोरी छाड़ काल लगवावे, प्राणी सतगुर की सुध लावे। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਰਫੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। प्राणी सतगुरु की सुध लावे, डोरी छाड़ काल अलगावे। जो सतगुरु सुध बिसरे पाई, जब काल कर बजत बधाई। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕੂੰਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੈਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो सतगुर सुध बिसरे पाई, जब काल कर बजत बधाई। जिनके हृदय संत लो लागी, सतगुरु साच प्रीत अनुरागी। इनके काल निकट ने आवे, डोर छाड़ के दूर परावे। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਦੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। जिनके काल निकट नहीं आवे, डोर छाड़ के दूर परावे। काल ठिकाने अपने आवे, सुरती में सुरती लिपटावे। अपनी सुरत सुरत में डाली, ज्यों बंसी मच्छी खिंच चाली। ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ
ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੋਰੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਉਸ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨਾਲੇ ਖਿੱਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਲੂ ਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अपनी सूरत सूरत में डाली, जो बंसी मच्छी खिंच चाली, बंसी में मच्छी खिंच आवे, ज्यों सतगुरु में सूरत समावे। सूरत डोर पेड़ मजबूती, जब काल सिर मारे जूती। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। सूरत डोर पेड़ मजबूती, जब काल सिर मारे जूती। दोहा। सूरत डोर सतगुरु गहे, रहे चरण के माहे, सुन सुरत शब्द मिली, डोरी डोर सुमाए। काल रहा चख मार के, गयो जो दावा चूक, निर्मल होए आगे चले, ਕਰਮ ਕਾਲ ਮੁਖ ਥੂਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਕਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ।